Today, we will learn something about in topic 1 mental ability and reasoning. We have cleared the chapter 1, which is coding and decoding. We have discussed about 12 popular models in chapter 1, and we have given you around 25 examples for an easy understanding. Hope that it would have been benefited to you. Now let us start. Now the chapter 2 in mental ability review topic, the reasoning topic. It is about analogy. What is analogy? Analogy means similar features and relationship. That is the meaning. They will give something we are related to something. We have to find the answer in accordance to the model given. First model, number 1, anger model 1. Anger related to rage. How crime will be related. Crime, this is the question. That is, anger will have different meanings, many meanings. And here they are given rage. Anger is related to rage. Then how crime will be related? There are A, B, C, answer will be given. Sin. B, punishment. Which is more related. Anger is something related to rage means crime will be more related to sin than the punishment. So the answer is A. Next is make related to undertaking. Model 2, that is model 2 is make. இதெல்லாம் நான் போடுற இந்த குறி வந்து ரிலேட்டட். மேக் ரிலேட்டட் டு அண்டர்டேக். அண்டர்டேக்குங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன். இதே மீனிங்ல பொசிஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? மோர் அப்ராப்ரியேட், இது பொசிஷனுக்கு ஏகப்பட்ட மீனிங் இருக்கும். ஆனால் மோர் ரிலேட்டடாக என்ன இருக்கும்? ஒன்று வந்து பிளேஸ். நான் கொடுத்துருக்கேன், 2-3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். எது பெட்டர் ரிலேட்டிவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ஒரு மேக்னா என்ன அர்த்தம்? உருவாக்குறது. அதை எடுத்துக்கிறான், அண்டர்டேக் பண்ணிக்கிறான். அதே மாதிரி பொசிஷன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வேலையை சம்மந்தப்பட்டது, ஒரு வேலையில் இருக்க பொசிஷன் சம்மந்தப்பட்டது. அதான் ஜாப் தான் அது. பிளேஸ் இல்லை, ஊர் இல்லை, ஆனால் ஜாப். எந்த ஜாப்ல என்ன பொசிஷன்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மோர் ரிலேட்டட் இஸ் த ஆன்சர். Number 3, model. Today, we will learn something about in topic 1, mental ability and reasoning. We have cleared the chapter 1, which is coding and decoding. We have discussed about 12 popular models in chapter 1, and we have given you around 25 examples for an easy understanding. Hope that it would have been benefited to you. Now let us start. Now the chapter 2 in mental ability review topic, the reasoning topic. It is about analogy. What is analogy? Analogy means similar features and relationship. That is the meaning.
They will give something we are related to something. We have to find the answer in accordance to the model given. First model, number 1, anger model 1. Anger related to rage. How crime will be related. Crime, this is the question. That is, anger will have different meanings, many meanings. And here they are given rage. Anger is related to rage. Then how crime will be related? There are A, B, C, answer will be given. Sin. B, punishment. Which is more related. Anger is something related to rage means crime will be more related to sin than the punishment. So the answer is A. Next is make related to undertaking. Model 2, that is model 2 is make. இதெல்லாம் நான் போடுற இந்த குறி வந்து ரிலேட்டட். மேக் ரிலேட்டட் டு அண்டர்டேக். அண்டர்டேக்குங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன். இதே மீனிங்ல பொசிஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? மோர் அப்ராப்ரியேட். இது பொசிஷனுக்கு ஏகப்பட்ட மீனிங் இருக்கும். ஆனால் மோர் ரிலேட்டடாக என்ன இருக்கும்? ஒன்று வந்து பிளேஸ். நான் கொடுத்துருக்கேன், 2-3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். எது பெட்டர் ரிலேட்டிவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ஒரு மேக்னா என்ன அர்த்தம்? உருவாக்குறது. அதை எடுத்துக்கிறான், அண்டர்டேக் பண்ணிக்கிறான். அதே மாதிரி பொசிஷன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வேலையை சம்மந்தப்பட்டது, ஒரு வேலையில் இருக்க பொசிஷன் சம்மந்தப்பட்டது. அதான் ஜாப் தான் அது. பிளேஸ் இல்லை, ஊர் இல்லை, ஆனால் ஜாப். எந்த ஜாப்ல என்ன பொசிஷன்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மோர் ரிலேட்டட் இஸ் த ஆன்சர். நம்பர் 3 மாடல் ஃபாலோ ரிலேட்டட் டு abandon. abandonங்கிறது ஆப்போசிட். அப்படின்னா லிபரலுக்கு என்ன ஆப்போசிட்? இதுக்கு என்ன மீனிங் பார்க்கணும். ஃபாலோவுக்கு வந்து ஆப்போசிட் abandon. ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது விட்டுட்டு போகலாம். ஸோ abandon. அதுக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா abandon, லிபரல் என்ன வரும்? லிபரலுக்கு ஆப்போசிட் வரும். ஃபாலோவுக்கு ஆப்போசிட் abandon. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர், நிறைய ஆன்சர் இருக்கும். அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் நீ எடுக்கணும். ரிஜிட் 1, பி வந்து ஓப்பன், சி வந்து ஃப்ரீ. ஃப்ரீன்னு சொல்லலாம், லிபரல் ஃப்ரீன்னு சொல்லலாம். பட்டு ஃபாலோவுக்கு மீனிங் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். ஆனால் இட் கேனாட் பி. ஃபாலோவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா? abandon. தட் இஸ் ஆப்போசிட் வேர்ட். ஸோ லிபரலுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? more related opposite word is rigid. That is the answer. Number 4, film. Number 4, model number 4, that is film related to producer. அப்ப
film related to producer. Then prey enna. Prey will be related what? Film produce பண்றாங்களாம். அது is not opposite word. It is a meaning word. Meaningful word. Film produce பண்றது ஒருத்தர் ப்ரொடியூசர். ப்ரே யார்கிட்ட போவோம்? ஒன்று ஜட்ஜிக்கிட்ட போவோம். ஜட்ஜிக்கிட்ட போய் ப்ரே பண்ணலாம். பி ஹண்டர் வேட்டையாடுறான்ல, அவன் பிடிக்கிற முயலுக்கு இது பேர் என்னன்னா ப்ரேடு டு தி ஹண்டர். அப்படிதான். இது மோர் ரிலேட்டட் வேர்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் 5. மாடல் 5. மாடல் 5ல என்ன சொல்றான்னா 8 related to 32 அப்படின்னா 10 related to what? 8 ரிலேட்டட்ங்கிறான். எதுக்கு? 32க்கு. அப்படின்னா 10 எப்படி ரிலேட்டட் ஆகும்னு கேட்குறான். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 32 வரணும். இதை போடுங்க. 8 ஸ்கொயர் போட்டால் 64. 64 2ஆல் வகுத்தா 32 வருது. 8க்கு ரிலேட்டட் 32ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா ஏ கொடுத்துருக்கான். ஏ என்ன சொல்றான்னா 50 ஆயிருக்கலாம், பி 100 ஆயிருக்கலாம், சி 150 ஆயிருக்கலாம். அப்ப 8 ஸ்கொயர் போட்டு அதை 2ஆல் வகுத்தா 32 வருது. அதே மாடலை ஃபாலோ பண்ணோம்னா 10 ஸ்கொயர் போட்டா 100. 100 2ஆல் வகுத்தா என்ன வரும்? 50. ஸோ இது ஆன்சர். அடுத்தது மாடல் 6. 7 related to 56 அப்படின்னா 9 related to what? 7 related to 56. அப்ப 9 related to what? ஒரு அசம்ஷன், ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு லாஜிக் இருக்கு. 56 வரணும்னா 7 multiply by 7 plus 1. This is equal to 7 into 8. 7 into 8 எவ்வளோ? 7 8 56. இந்த லாஜிக் வந்து ஃபிட் ஆகும். அப்படின்னா 9 அதே மாதிரி போடுங்க. 9 into 9 plus 1. அப்ப 9 into 10 equal to 90. இங்கே ஆன்சரில் கொடுத்துருப்பான். 4-5 ஆன்சர் கொடுத்துருப்பான். ஒன்று 90 கொடுத்துருக்கான், இன்னொன்று 100 கொடுத்துருக்கான், இன்னொன்று 120 கொடுத்துருக்கான். அப்போ என்ன ஆன்சர்? ஏ. அடுத்தது மாடல் 8. மாடல் 8 என்னன்னா இது நம்ம பழைய மாடல்ல பார்க்கணும். இங்கே பாருங்க, அந்த நம்ம லெட்டர் மாடல்ல கொண்டாடணும் கொஞ்சம். இதை பிடிஎஃப், இது வந்து 6 பிடிஎஃப் ரிலேட்டட் டு HJL அப்படின்னா, ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம அதோட உதவியை நம்ம ஏபிசிடி இது இருக்குல்ல, சார்ட் வச்சிருக்கோம்ல, அந்த சார்ட்டோட உதவி தேவை. என்ன பண்ணிக்கணும்? பிடிஎஃப் போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி வந்தாவே அதான் பெஸ்ட்டு. இதுக்கு வந்து 2, இதுக்கு 4, இதுக்கு 6. என்ன கொடுத்துருக்கான்? HJL கொடுத்துருக்கான். ஹெச்சுக்கு என்ன வேல்யூ? 8, இதுக்கு 10, இதுக்கு 12. கரெக்டா? 8க்கு 2 + 6, இதுவும் +6, இதுவும் +6. ஸோ இதை நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும். என்ன கொடுத்துருக்கான்? SUW கொடுத்துருக்கான். எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன? 19, யூவோட வேல்யூ 21,
இது 23. அப்போ இந்த 6 ப்ளஸ் பண்ணணும், அங்கே கொண்டு போயிடணும். இதுதான் குழு. இந்த குழுவை போட்டிங்கன்னா 25 வரும், இது 27 வரும், இது 29 வரும். 25க்கு என்ன வார்த்தை? ஒய். 27னா 26 இசட் முடிஞ்சிடும். அப்போ 1 27னா ஏ வந்துடும். அதே மாதிரி 29 வருது, 26 முடிஞ்சா 3 ஏபிசி வந்துடும். ஏபிசி வந்துடும். ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருப்பான்? ஆன்சர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பான். ஒய் ஏசி பிசி ஏஒய் அது மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறான். நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒய்ஏசி. ஸோ தட் இஸ் ஆன்சர். தென் சாப்டர் 8 மாடல் 8 இதே மாதிரி தான், 2 லெட்டர் பிஎஃப் கேபி எம்கியூ என்னன்னு கேட்கலாம். அப்ப அதே மாதிரி பிஇ போட்டுக்கணும். அதுல என்னன்னா கொடுத்துருக்கான், 4-5 ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான். நம்ம என்ன கரெக்ட் ஆன்சரோ அதை போடணும். பிஏ கொடுத்துருக்கான், என்ன ஆன்சரோ அதை போடும். இப்போ இதே மாதிரி தான் அதுவும். பிஎஃப், பிக்கு என்ன 2, எஃப்க்கு என்ன 6. இப்போ வார்த்தை என்ன கொடுத்துருக்கான்? கேபி கொடுத்துருக்கான். கேக்கு என்ன வார்த்தை? 11. 11 தானே, 11. பி வந்து 16. இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸு? இதுக்கு 9, இதுக்கு என்ன 10. அதே நம்பர் வரல, நோட்டிங். இதே மாதிரி இங்கே போகும். இதுக்கு எம்கியூக்கு போகும். எம்முக்கு என்ன 13, இதுக்கு 17. இது அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் என்ன வரும்? +9 +10. 13 9 22, இது 17 9 27. 27க்கு விஏ, இது வி, இது ஏ. இதுதான் ஆன்சர். இது அப்படியே அந்த பழசு முன்னாடி போட்டோம்ல அதே மாடல் தான் இங்கே வருது. அது இதுலேயும் வரும், நாலேஜிலையும் வரும். அடுத்தது சாப்டர் நம்பர் 9. மாடல் நம்பர் 9 ஏசிஇ அதே மாதிரி தான். ஏசி 3 லெட்டர். ஏசிஇ இஸ் டு எஃப் ஹெச்ஜே இஸ் டு ஓக்யூஎஸ். ஓக்யூஎஸ் இஸ் டு வாட்? இதில் ஏ என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான்? ஏ வந்து எக்ஸ்வி டி, பி வந்து டிவிஎக்ஸ் இதான் கொடுத்துருக்கான். இது என்ன பண்ணணும்? அதே மாதிரி தான். ஏசிஇ 1 3 5. அப்புறம் அதுக்கு என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்கான்? எஃப்ஹெச்ஜே கொடுத்துருக்கான். எஃப்ஹெச்ஜே கொடுத்துருக்கான். எஃபோட இதுன்னா நம்பர் 6, ஹெச்சோட நம்பர் என்ன 8, ஜேயோட நம்பர் என்ன 11. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் +5. இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் +5. இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் 6 5 11. இல்லை, இது எஃப். இது 6ன்னா எஃப் தான். கரெக்டா? ஆறு + 5 11. 11ன்னா ஜே. இது கரெக்டாக வந்துச்சு. இதே மாதிரி இங்கே போடு. என்ன கேட்குறான்? ஓக்யூஎஸ். ஓக்கு என்ன நம்பரு? 15. இது என்ன நம்பர்? 17. இது 19. இதோட இந்த நம்பரை அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. இந்த நம்பரை அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க. அப்போ என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் +5.
இதுக்கு என்ன வேல்யூ 20 ப்ளஸ் 5 22 ப்ளஸ் 5 24. 20 வந்து டி வி, 22 வி, 24 எக்ஸ். ஸோ ஆன்சர் வந்து டிவிஎக்ஸ். இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அதாவது படமா கொடுத்துருக்கான். ஒரு படம் பாருங்க. இது மாதிரி எதா கொடுத்தா என்ன நமக்கு, இது இன்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கான். இந்த இன்ட்டு மார்க்கை இதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கான். அதே மாதிரி இன்னொரு படத்தை கொடுக்குறான். இதில் ப்ளஸ்ஸு கொடுத்துருக்கான். இங்கே என்ன வருதுன்னு கேட்குறான். இதில் ஏ வந்து ஒரு டப்பாக்குள்ள, அந்த எக்ஸ் டப்பாக்குள்ளார இருக்க மாதிரி ப்ளஸ் வரும். பி வந்து வேற ஏதோ கொடுத்துருக்கான். இது வராது, இதுதான் வரும். ஓகே, சிமிலாரிட்டி. எப்படி எக்ஸை வந்து பாக்ஸ் பண்ணாலும் அது மாதிரி ப்ளஸ்ஸை வந்து பாக்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் இந்த மாடல். இது மாதிரி நிறைய ஃபிகர்ஸ் நிறைய கொடுப்பான். நான் ஒன்று தான் போட்டு காட்டினேன். 11 எதை கொடுத்தா என்ன மாடல் தான். மாடல் 11. மாடல் 11 வந்து இன்செக்ட். இது கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும். ஜுவாலஜி நாலேஜ் வேணும். இன்செக்ட் ரிலேட்டட் டு என்டோமோலாஜி. அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் என்ன, பேர்ட்ஸ் என்னன்னா ஆர்னிடோலாஜி. இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான், ஆர்னிடோலாஜி. இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்கான், அனாட்டமி. இது வரும். ஆன்சர் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஆர்னிடோலாஜி. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட். nephew related to niece. Then do the meaning stag na adukku relative enna. Answer la DOE nu onu kuduthirukkan, B nu onu kuduthirukkan, fox. Answer வந்து DOE. ஸ்டாகுக்கு ஆப்போசிட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெண்டர் வந்து DOE. இதுதான் ஆன்சர். அடுத்தது மாடல். மாடல் 13. மாடல் 13. மூன் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். மூன் சேட்டலைட் அதுலேயும் வந்திருக்கு, இதுலேயும் வரும். சேட்டலைட் அப்படின்னா எர்த் என்ன, அனாலஜி. எர்த்துக்கு ரிலேட்டிவா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். மூன் இஸ் நாட் அ பிளானட், இட் இஸ் ஒன்லி அ சேட்டலைட். பட் எர்த் இஸ் அ பிளானட். தட் வி ஷுட் நோ. ஃபண்டமெண்டல் தெரியணும் ஸ்பேஸ் பற்றி. பிளானட். பி சன்னு கொடுக்குறான். சன்னுக்கு இதுக்கு ரிலேஷன் இல்லை, இருக்கு. பட் இங்கே வந்து அதோட ரிலேஷன் மூணுக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன் இல்லை. 13. 14 கேண்டில் வேக்ஸ். Candle is to wax paper. Is to what? A pulp. B வந்து tree. இது சூட்டபிள் ஆன்சர். வேக்ஸ்ல இருந்து கேண்டில் செய்யறான், பல்ப்ல இருந்தா பேப்பர் செய்யறான். அப்கோர்ஸ் பல்ப்புங்கிறது மரத்தூள். இப்போ பல்ப்புக்கு பதிலாக ஐரன் கொடுத்தான்னு தான் வச்சுக்க. அப்போ பெட்டர் வேர்ட் இஸ் அ ட்ரீ. ஏன்னா மரத்தூளில் தான் பண்ணுறான். இங்கே மரத்தூளே கொடுத்துருக்கிறதுனால மரத்தூளை தான் நம்ம போடணும். அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 15.
blacksmith. Is to 50. Hammer. அப்படின்னா இது ரெண்டு என்னன்னு கேட்குறான். ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கான்? சர்ஜன், ஃபோர்செப்ட். இன்னொன்று என்ன கொடுக்குறான்? கார்பெண்டர், வுட். எப்படி பிளாக் ஸ்மித் வந்து ஹேமர் இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியாது, அதே மாதிரி சர்ஜன் வந்து ஃபோர்செப்ட் இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியாது. அதுதான் அதனுடைய சிமிலாரிட்டி. ஓகே, அடுத்தது 16. 16ல என்ன கேட்குறான்? ஹார்ஸ். ஹார்ஸ் வந்து நெய், NEIGH. அப்படின்னா பெல். வாட் என்ன ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செயின். பி என்ன கொடுத்துருக்கான்? பீட். இது மோஸ்ட் ரீசனபிள் ஆன்சர் இஸ் ஹார்ஸ் வந்து நெய்ன்னு கத்தும், பெல்லு வந்து சீம்னு இருக்கும். பெல்லு தான் செயிம்ங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்தது 17. மெடிசின், சிக்னஸ். எத்தனையோ ரிலேட் பண்ணலாம், அவன் கொடுத்துருக்க மாடல்ல நீ ரிலேட் பண்ணலாம், அதுதான் முக்கியம். டேஷ் அன்னோயிங்னஸ். அன்னோயிங்னஸ் அதில் என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஆன்சரில் ஒன்று வந்து புக்கு கொடுத்துருக்கான், இன்னொன்று நாலெட்ஜ் கொடுத்துருக்கான். எது சூட்டபிள் ஆன்சர்? நாலெட்ஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து 18. இதெல்லாம் மாடல்னு சொல்ல வேணாம், கணக்குன்னே வச்சுக்கலாம். அடுத்தது மெடிசின் ஆச்சு. மோட்டார் காயில். மோட்டருக்கு வந்து காயில் அவசியம். அதே மாதிரி வீலுக்கு என்ன அவசியம்? ரெண்டு இருக்குது, எல்லாமே வீலுக்கு அவசியம்தான். ஒன்று வந்து வீல் பேரிங், இது முக்கியமா? வீலும் காருங்கிறது முக்கியமா? வீல் இஸ் டு கார். இது ஏ, இது பி கொடுத்துடலாம், இதுதான் கரெக்ட். அடுத்தது ஈகிள். 19. EA ஈகிள் is to FCJ, FC, JPJ, JPJ. Crawl, CRAWL. இது எப்படின்னா, இதை நீங்க போட்டு பார்த்தா தெரியும். அந்த மாதிரி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். EAGLE, இங்கே FCJPJ. ஈக்கு 5, ஏக்கு என்ன 1, ஜிக்கு என்ன 7, எல்லுக்கு என்ன? எல்லு வந்து 12, ஈக்கு வந்து 5. இப்போ எஃப்க்கு என்ன? 6 +1 +1. அடுத்தது சிக்கு என்ன? 3 +2 +2. அடுத்தது ஜேக்கு என்ன? ஜேயோட வேல்யூ என்ன? ஜேயோட வேல்யூ 10 +3. பியோட வேல்யூ என்ன? பி = 16.
plus 4. இப்போ ஜேயோட வேல்யூ என்ன? ஜே வாட்? ஜே இஸ் 10 ப்ளஸ் 5. இப்போ என்ன சீக்வன்ஸு? இதான் சீக்வன்ஸ். இந்த சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி CRAWL எழுதிக்கணும் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் சிக்கு வேல்யூ போடணும். ஆருக்கு என்ன வேல்யூ? 18. ஏக்கு வேல்யூ 1. டபிள்யூக்கு என்ன வேல்யூ? 23. எல்லுக்கு என்ன வேல்யூ? 12. இது அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஏற்கனவே போட்டதான். +1 +2 +3 +4 +5. அப்போ இது 4, இது 20, இது 4, இது 23, 4, 27, 12, 5, 17. 4க்கு என்ன? டி. 20க்கு என்ன? டி. 4க்கு என்ன? எகைன் டி. 27க்கு என்ன? ஏ. 17க்கு என்ன? 17 கியூ. இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் ஆன்சர். அங்க போட்ட கணக்கே தான் இங்க. எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட்டட் தான். எல்லாம் சிமிலாரிட்டி, ஒரு அசம்ஷன், ஒரு லாஜிக், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி தான். CEGI, அப்புறம் HLP. இது வந்து KSEA. தென் வாட்? இது க்ளூ என்னன்னா அதான் க்ளூ. அது நாங்கள் டேபிள் காலர் போட்ட மாதிரி போட்டுக்கோங்க. +1 +3 +5 +7 க்ளூன்னு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னாக்கா அதே மாதிரி நீங்கள் டேப்லெட் காலம் போட்டால் இதை வச்சு கொண்டாங்க, ஆன்சரை கொண்டாங்க. அப்படி இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னாக்க LVJH. இதே மாதிரி CEGI போட்டுக்கிட்டு அதுக்கெல்லாம் நம்பர் போடணும். ஏற்கனவே டேப்லெட் காலம் போட்டோம்ல, அதே மாதிரி போட்டாக்க +1 முதல்ல போடணும், +3 கூட வரணும், +5 போட்டிங்கன்னா வரும். இதே மாடல் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது 21. 4:19 22 21 4:19 வாட். இதுல ஏ 52 கொடுத்துருக்கான், பி வந்து 62 கொடுத்துருக்கான். இப்போ என்ன பண்ணணும்? 4 × 4 = 16 + 3 19 வருது. 7 × 7 49 ப்ளஸ் அதே 3 கூட்டினோம்னா 52 ஆன்சர். அடுத்தது 22. 22 வந்து 48 63 -24 36 = 81 32 -42 61. இது எதுக்கு ஈக்குவலா வரும்? ஏ ஒன்று கொடுத்துருக்கான், 83 46 -46 23. பி 54 26 -18 13 கொடுக்குறான். எது சூட் ஆகும்னு கேட்குறான். நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதை எழுதிக்கணும். அது என்ன? 2 4 கொடுத்துருக்கான், 2436. அப்போ என்ன பண்ணுறான்?
இதை வந்து டிவைட் பண்ணுறான். இதால் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறான். இதை என்ன பண்ணுறான்? 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறான். இதை என்ன பண்ணுறான்? 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறான். இது என்ன பண்ணுறான்? 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறான் இந்த செட்டு. இப்போ 8132 அதுக்கு வந்து 42 61 இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறான். இதை பெருக்கிறான். இதை வந்து பெருக்கிறான். இதை வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 1. இது இந்த மாதிரி வருது. நமக்கு என்ன கேட்குறான்? இதில் எது சூட்டபுளான ஆன்சர் வரும்னு பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்க இதை செக் பண்ணுவோம். முதல்ல இதை செக் பண்ணுவோம். 83 46 இதில் எந்த ரிலேஷனில் இது வருதுன்னு பார்க்கணும். 46 23 இது என்ன வருது? டிவைட் வருது. இது என்னது? டிவைட் வருது. இதுவும் டிவைட் வருது. இதுவும் டிவைட் வருது. ஸோ திஸ் வில் பி த ஆப்ட் ஆன்சர். 86 46 இதுதான் ஆப்ட் ஆன்சராக இருக்கக்கூடும். ஓகேயா? வச்சுட்டுமா? ஓகே. 556 is to 186 is to 951 is to what? இது எப்படி போடுறாங்கன்னா, க்ளூ என்னன்னா இதான் க்ளூ. 5 + 5 + 6 556 எப்படி எழுதிக்கலாம்? இப்படி எழுதிக்கலாம். ஈக்குவல் டு 16. அடுத்தது 186 1 + 8 + 6 8 6 14 1 15. அதே மாதிரி 951 9 + 5 + 1 14 1 15 951. அப்போ இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான். ஒரு 3-4 ஆன்சர் கொடுத்துருக்கான். அது நமக்கு எது சூட் ஆகுமோ அதை நான் போட்டுருவேன். 317 நான் ஏயை ட்ரை பண்ணுறேன். ஏயை ட்ரை பண்ணால் 176 1 + 7 + 6 7 13 கிட்டத்தட்ட அது 16 15 இது 15 14 வருது. ஸோ திஸ் வில் பி மோர் ரிலேட்டட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் இஸ் 24. அதாவது 48 45 is to 45 square equal to 59 64 வாட். இது எப்படி போடலான்னா 4 8 4 5 இது 4 எடுத்துக்காங்க. இது 5 எடுத்துக்காங்க. இங்கே 45 ஸ்கொயர் வரும். அதே மாதிரி 59 64 இதில் 5 எடுத்துக்காங்க. இதில் 4 எடுத்துக்காங்க. இது 54 ஸ்கொயர். இங்கே என்ன கொடுத்துருப்போம் ஆன்சரில்? 52 ஸ்கொயர் பி 54 ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பான். நீங்கள் இதை டிக் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். ஓகேயா? அதே மாதிரி எக்ஸசைஸில் நான் வாயில் சொல்லிடுறேன். இதை வாயிலுங்கிறது எழுதி போட்டலாம். Exercise I am giving you, but there are several number of questions are there which will be coming in the subsequent revision test. Thank you. சாப்டர் 2 அனாலஜி ஒரு பெரிய ஒரு சாப்டர். எப்படி இது கோடிங் டீகோடிங் எப்படியோ அதை போல இம்பார்ட்டன்ட். இதே மாதிரி 3வது சாப்டர் கிளாசிஃபிகேஷன், 4வது மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ்,
ஒரு 6 சாப்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 கணக்கு போட்டிங்கன்னா தான், ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நான் கேட்டிருக்க இதுல எல்லாம் குறைஞ்சது ஒரு 3 மார்க் 4 மார்க் வரும். மீதி வரும் வென் டயக்ராம் டிஸ்க் இதுல எல்லாம் ஒன்று தான் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சிபிலிட்டி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் போகிறான் பாருங்க, அதில் ஒரு 3 கணக்கு வரும். மீதி எல்லா சாப்டர்லேயும் ஒன்று தான் வரும். இதெல்லாம் 2 3க்கு மேலே வரும். ஸோ இட் இஸ் ஒர்த் வைல் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் மெனி நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் திஸ். புதுசாக போடணும். காரணம் இதெல்லாம் சிமிலாரிட்டி எதை வேணாலும் கேட்கலாம். ஜுவாலஜியில் சிமிலாரிட்டி கொடுக்கலாம், பாட்டனியில் கொடுக்கலாம், ஃபிசிக்ஸில் கொடுக்கலாம், கணக்கில் கொடுக்கலாம், லாஜிக்கில் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் கொடுப்பான். இது வாஸ்ட் கடல். அதனால் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மார்க்குக்கு பாசிபிலிட்டி. தெரிஞ்சதே கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கொஷின் பேப்பரில் ஏற்கனவே கேட்டது தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எது வேணாலும் கேட்கலாம். 99% ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது. எக்ஸப்ட் ஃபார் ஜேஇஸ் அண்ட் கிரேட் 1 கிளார்க்கு, டெக்னீஷியன் 1 இவங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இது வந்து க்ளூ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம். மற்றவங்களுக்கு அதிக க்ளூ இருக்காது, ஜென்ரல் க்ளூ தான் இருக்கும். பயப்பட வேண்டியதில்லை. நிறைய போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. என்னை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாரும் 25க்கு 25 வாங்குவான்னு சொல்ல முடியல. அட்லீஸ்ட் 22 வாங்கினாவே தட் இஸ் எ பெஸ்ட் மார்க் which will bring you within the வேக்கன்சி பொசிஷன். 2000 பேர் இருந்தால் 2000 ரேங்க்குள்ளார வந்தால் தான் வேலை கிடைக்கும். நீங்கள் 2500 இருந்தால் கிடைக்காது. அதனால் 2000க்குள்ளார வர்றது தான் அகாடமியோட வேலை. பாஸ் பண்ண வைக்கிறது, டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறதெல்லாம் ஸ்கூலு, காலேஜ். அகாடமிக்கு அது வேலை இல்லை. இது ஜாப் ஓரியன்ட் கோச்சிங். ஜாபுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி தான் சொல்லித்தர முடியும். ஃபுல்லாக தேவையில்லாத நிறையாவும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. We cannot ignore the previous question paper and we cannot depend on the previous question paper. That is also required. That is only a guideline. So that logic you have to understand and use the logic and your common sense. You will be able to succeed in getting the good mark. That is what my humble request to all of you. பாருங்க, புல்லாக்கு இருக்கு, மாட்டு வண்டி ஓட்டுறது காற்று, ஹார்ஸ் வந்து ரேஸ்லையும் போகலாம். அது எதை இழுக்கிறது அதை பொறுத்து தான் டாங்காவே இழுக்கும். அதான் ஜென்ரல். அதனால டாங்கா இஸ் த ஆன்சர். கேன்வாஸை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணுறான், சிசிரை வச்சுட்டு உண்டு செதுக்கிறான் இல்லைங்களே, ஹாக்ஸா வச்சுட்டு பண்ணுவான் கார்பெண்டர். ஆனால் மார்பிளை செதுக்கிறவ யார்? ஸ்கல்ப்டர். கேன்வாஸ் எப்படி பெயிண்டரோ இது ஸ்கல்ப்டர், அதாவது அந்த மார்பிளை தீட்டுறவன். அடுத்த இன்ஃப்ளூயன்ஸாங்கிறது வைரஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அதே மாதிரி டைஃபாய்டு வந்து பாக்டீரியா. நம்ம இதில் படிச்சிருக்கோம், ஏற்கனவே படிக்கிறோம், நம்ம சயின்ஸில் படிக்க போகிறோம் நிறையா. சயின்ஸு நீங்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி தரோ, because that will not appear only in the general knowledge. This will come here, anywhere it will come. So fairly you must have a knowledge. அதனால் அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும். அது படிக்கும்போதே நல்லா பை ஹார்ட் யூ டேக் இட். அதே மாதிரி பாங்கிறது கேட்டோட பாதம், அதே மாதிரி ஹூப்புங்கிறது ஹார்ஸோட பாதம். இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். குல்ஸாலாம் ஒன்றும் ஆன்சர் பண்ண முடியாது, தெரியணும் இல்லையா? அதனால் டோன்ட் வரி. This is revision paper 1. There will be revision paper 2. There will be revision paper 3, for in which some more problems will be brought to your notice and you can be sure to get the best mark possible. Thank you. Tomorrow we will see chapter 3.